أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, faqat Allah Teala'ga bo'ysungan holindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Teala ey kishilar deydi, o'zingizning Robbingizdan qo'rqig'iz, qaysisi sizni deydi bir kishidan barqa keltirdi deydi. Va khalaqa minha zawjaha. Shu kishidan xotin qizni barqa keltirdi deydi. Va batha minkum rijalan katiran va nisaa. Shu ikki kishidan deydi dunyoga kishilarni shashdi deydi. Vattaqulloha, Alloh taoladan qo'rqig'iz, allazi tasaaluna bihi val arham. Shulayq tug'anning jiplarin o'zidan da qo'rqig'iz deydi. Innalloha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha faqulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Taqvo kishining sifatlari. Kim ol taqvo? Alloh taoladan qo'rqqan kishi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ughiddat lil muttaqin." Robbingizning g'afu etuvini ham kengligi ko'klar ham yer shekilli bo'lgan jannatga oshig'iz deydi. Shu oyatdan qoribbiz Alloh taolo aytadi, Robbingizning g'afu etuvini oshig'iz deydi. Ham jannatga oshig'iz deydi. Oshig'iz degan so'z izgilik qilg'iz degan so'z endi. Andara Allah Teala "Ellezine yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i vel-kâzimina al-ghayza vel-'afina 'anin-nas vallohu yuhibbul muhsinin." Ular rahat vaqtida ham zarar kelgan vaqtida boyliklarini sarf etadilar. Ashularini tutalar deya kishilarni g'afu etadilar. Mana bu Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda aytdi, taqvo kishining sifatin. Alloh taoladan qo'rqqan kishining sifati. Rahat vaqtida, zarar kelgan vaqtida boyliklarini sarf etadilar. Sadaqa beradilar. Ashularini tutalar deyi. Kishilarni g'afu etadilar deyi. Mana bunda Alloh taolo Qur'oni Karimda sifatlarini keltirib, Alloh taoladan qo'rqqan kishilarning sifatin. Rahat vaqtida, zarar kelgan vaqtida boyliklarini sarf etadilar, sadaqa beradilar, ashularini tutalar, kishilarni g'afu etadilar. Andara Alloh taolo aytadi, Alloh izgilik qiluvchilarni yaratadi. Agarda ular bek buzuq amal fahish ishlasalar, mana bu taqvoning sifati. Agarda ular bek buzuq amal fahish ishlasalar yoki o'zlarini qarata adalsizlik qilsalar, o'zlarini qarata adalsizlik degan so'z o'z-o'zini, ya'ni gunoh qilib, Allohni esga tushiradilar deydi. Hamondan gunohlarini g'afu etuvini so'raylar. Bunda Alloh taolo esga tushirgan fahish ishlarni ham o'z-o'zini ziyon keltiruvini. Bunda ikki turli gunoh. Fahish ishlar u boshqa kishiga ziyon keltiruv degan endi. Kishining haqqiga kiruv. Bu bo'la gunoh. Yondar o'z-o'zini ziyon keltiruv, bunda kira endi tamaki tortuv, aroq ichu, zina qilib, urlov, bu bo'la o'z-o'zini ziyon keltiruv degan endi. Allohdan boshqa gunohlarni kim g'afu eta oladi degan endi. Ya'ni agarda kishi gunohni ishladi ekan, boshqa kishiga ziyon keltirdi, o'ziga ziyon keltirdi ekan, u vaqtda Allohdan g'afu so'raydi degan endi. Ammo Alloh taolo g'afu eta qo'y bir shartlar bilangina. Agarda u shartlar Alloh bilan bog'liq ekan, bunda 3 shart bo'lar. Agarda kishi bilan bog'liq ekan, onda 4-shart bor. Masalan, sen o'z-o'zingga ziyon keltirding, gunoh qilding. Aroq ichdimmi, tamaki tortdimmi,
Зина кылдыммы, ул вакытта бу Аллаһ белән бәйле гөнаһ. Аллаһ та шушы гөнаһны синең гафу итә кайчан 3 шарт үтәлсә. Беренчесе гөнаһтан туктау. Икенчесе үкенү, Аллаһтан гафу сорау. Өченчесе шушы гөнаһка бүтән кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Шул вакытта гына Аллаһ та шушы гөнаһны кичерә. Иншаллах. Ну әле 4нче бар шарты кеше белән бәйле. Әгәр дә син берәр кешегә бераз зыян китердең, аның малын урладың, или әҗәткә малын алдың, кире кайтармадың, или аны рәнҗеттең, шушы кеше янына барып, шушы кешедән гафу сорау. Һәм шушы алган малны аңар кире кайтару. Шул вакытта шушы 4нчесе гөнаһ кичерелә иншаллах. Шушы тагын шартка кайтыйк. Гөнаһтан туктау дигән сүз, мәсәлән, берәр кеше әйтик хәмер эчә икән, Аллаһтан гафу сорый. Но Аллаһ аны гафу итмәй өчен, чөнки ул гөнаһтан туктамады. Гөнаһтан туктарга кирәк. Икенче шарт, мәсәлән, гөнаһтан туктады икән, но үкенмәде, Аллаһтан гафу сорамады. Ягъни ул гөнаһ икәнен танымады моны. Мәсәлән, аңар может врач әйткәндер, эштән үләсен дип, шуна туктагандыр бәлки. Или аңар сәламәтлеккә зыян килә дип, шуның өчен туктагандыр бәлки. Аллаһтан куркып, гөнаһтан туктамады. Бу да гафу ителми. Монда кирәк гөнаһтан туктау, Аллаһтан куркып, Аллаһтан гафу сорап. Һәм өченче шарты, бүтән шушы гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Мәсәлән, беренче, икенчесе үтәлде икән. Гөнаһтан туктады, Аллаһтан гафу сорады, но нияте бар әле яңа елдамы, 8 марттамы, или юбилейдәме әзрәк хәмер бер рюмка тотып алырга. Бу да гафу ителми, потому что син ниятең бар әле киләчәктә эшәргә. Монда полностью киселергә кирәк. Аннан соңына Аллаһ та моны гафу итә. Гафу итә, полностью гафу итә, как будто син ул гөнаһны кылмаган кебек. Шушы 3 шарт белән. 3 шарты берсе генә үтәлмәсә, ул вакытта гафу итми, шушы гөнаһ белән теге дөнья китеп барасын. Аллаһ каршында җавап бирәсе була, аны өчен газап булачак. 4нче шарт ул вакытта кеше белән бәйле инде. Кешегә зыян китерде икән. Бүген көндә кызганыча каршы теге әти-әни вафат була икән, балалары кала, и әти-әнидән мирас малы кала. Мирас малын дөрес бүлмиләр. Гаделсезлек килеп чыга. Шушы балалар арасында ызгышлар килеп чыга. Гомер буе бер-берсе белән нормаль яши алмыйлар, толашалар. И туганның җебе бузыла. Менә бер иптәш миңа әйткән иде. Шушы иптәшнең йорты күрәсен кемдер язган, анасымы язганмы, кемдер язган инде бер үзенең кызына. Алар 4. Шушы язган кызы үлеп китте. Анасы да үлеп китте. Шушы кызның балалары үзләренә алдылар шушы йортны. Бу гаделле буламы? Юк, гаделсез була. Язу дигән сүз юк. Васият дигән сүз юк монда. Монда мирас малын бүленергә тиеш. Әти-әни не имеют права васият итеп калдырырга бер балага. Не имеют права. Андый шариғатта юк. Иллә дә мәгәр 3тән 1 өлеш. Или алар, например, теге балаларын отказ бирсәләр. Сөйләшмибез. Андары иншаллах һәр җомга. Җомгада сөйләшер ярамый. Җомгада только имам сөйләшә иншаллах. Андары әйтер иншаллах. То есть васият кылынган әйбер 3тән 1 өлешен максимум кыларга может әти-әни. Только күбрәк итә алмый. Монда бүленә. Бу мирас малы. Бу получается шушы балаларның хакына кергән була. Шушы әти-әни дөрес итмәгәч, кабердә газап булачак аңар. Чөнки ул сәбәп була шушы балалар арасында талашкан өчен. Бу да бик мөһим. Бүген көндә кызганыча каршы кеше бүлә.
теге Россия Федерациясының законы буенча, но бүлми шариғат законы буенча. Без бит Аллаһ каршында шариғат закон буенча җавап бирәчәкбез. Теге бу закон буенча түгел. Шуның өчен Аллаһтан куркып, малны бүләргә кирәк. Сиңа эләкте икән бу мал, бу синеке булмаса алма, син аны кабутта урлаган кебек буласың, урлаган түгел, тартып алган буласың. Кыямәт көне аны өчен җавап бирәсе була Аллаһ каршында. Шушы балалар бер-берсе белән бахилләшеп алырлачак кыямәт көнендә. Ул аны намазын алып китәр, уразасын алып китәр. Гынахлар моның өстенә өстәп ул вакытта алып китәр, Алла сакласын. Шуның өчен хаксыз малга керү ул бик зур гынахка санала. Зур гынахка санала. Шуның өчен мирас малны аны дөрес итеп белергә кирәк. Шариат буенча ничек? Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, ир кеше дие, 2 өлешен алса, хатын кызга 1 өлеше дие. 1 өлеше дие. Кемдер әйтә бу гаделсезлек, мичә гаделсезлек? Аллаһ Тәгаләне гаделсезлеккә саныймы? Бу Аллаһ. Аллаһ Тәгалә гаделле бүлә. Без гаделсез, Аллаһ Тәгалә гаделле бүлә. Ни өчен аның үзенең хикмәте бар? Ни өчен Аллаһ Тәгалә иратка 2 өлешне куйды, ә хатын кызга 1 өлешне куйды? Хатын кыз бит ул кияүгә чыга. Кияүгә чыккач ул бит инде аны ире астына кала, обеспечивать итәргә тиеш аны, ире. Бу мирас малын Аллаһ Тәгалә шулай итеп белергә куша. Иначе никак? Ул иң гаделле булачак иншаллах шушы мирас малын бүлү. Менә бу мирас малын бүлгәндә кеше тақвалыкны күрсәтергә тиеш, Аллаһтан куркуны. Аллаһтан куркырга тиеш. Аны өчен җавап бирәсе бар. Бу синең малың түгел, әгәр сиңа эләгәргә тиеш түгел икән ул. Бу вакытта барга кирәк гыйлемне хәзрәт янына, гыйлемне хәзрәт, который күп еллар укыды, шушы мирас малын белә. Мирас малын белү шариғат буенча ул җиңел түгел, ул бик авыр мәсьәлә. Аны күп кеше белми аны. Шун яна барып, bütün нәрсәне әйтергә кирәк. Ул вакытта ул шариғат буенча бүлә сезгә. Шуны нәрсәне бүләргә тиеш. Шулай итеп. Алай булмасаң, кыямәт көндә Аллаһ каршында җавап бирәсе була иншаллах. Менә бу Аллаһтан гафу сорау. Бу кешенең тақвалык, кешенең сыйфаты. Кешедән гафу сорау, тақва кешенең сыйфаты. Мирас малын бүлү дөрес итеп Аллаһ кушкан буенча бу тақва кешенең сыйфаты. Безнең сыйфатыбыз Аллаһтан куркырга тиешбез. Кешедән түгел. Ул вакытта 2 дөньяда да бәхетле булырбыз иншаллаһу тәгалә. Аллаһ Тәгалә әйтә, җәннәтне шушы кешегә әзерләдем ди, теге дөньяда. Аның киңлеге ди, җир белән күк арасында ди. Аллаһ Тәгалә җимах бакча әзерләде безгә теге дөньяда. Җимах, җәннәт. Аның киңлеге җирдән алып бөтен күкләр ишене ала. Бу киңлеге абуе күпме аны без белмибез. Шушы җир шары безнең өчен бик зур булып күренә. Бу җир шары гына түгел җәннәт, бу җирдән алып бөтен күкләр киңлеге дип килә инде. Шуһатлы җәннәт ул зур. Аллаһ Тәгалә безгә инде шушы җәннәтләрне насыйп итсен, я Раббым Алла. Безне инде тақва сыйфатлары белән сыйфатларга насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Безнең гөнаһлардан сакласын. Безгә Аллаһ Тәгалә курку хисен салсын Аллаһ Тәгаләдән. Менә шул вакытта гына кайчан кеше Аллаһтан курка башлый, семьяда да гаделлек булачак, бәхетлек булачак. Дәүләттә дә гаделлек булачак, бәхет булачак. Кеше дөньяда да, теге дөньяда да бәхетле булып яшәячәк. Чөнки шариғат бу Аллаһ Тәгаләнең законы, Аллаһ Тәгалә безгә шушы законны ни өчен бирде? Кеше 2 дөньяда да бәхетле булсын өчен. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассаламу дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام
وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.